जो बोले सो मेरे वालों तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਵੀਨਿਸ टीवी ਦੇ ਉੱਤੇ स्वागत है। मैं हरबंस शौकी जो अज प्रोग्राम लेके हाजिर होया हाँ श्री गुरु रविदास मिशन इंटरनेशनल का उपराला जिहड़ा कि सतगुरु रविदास महाराज के चरणों में एक शरधा के फुल वजों भेंट करन वजों है। जो कुर्बानियां सतगुरु रविदास महाराज ने रविदासिया कौम ते समुची मानवता के उत्ते कीतियां और गुरु रविदास मिशन इंटरनेशनल की इस समुची सोच और अगाह वधू सोच का सदका है अज सारी रविदासिया कौम गुरु महाराज के उन्हां पर उपकरण चेते करदियां होयां अज बीनस टीवी के प्लेटफार्म तो बीनस टीवी के चैनल राही कांछी टीवी का अज उद्घाटन करदियां होयां अज शुकराना करदियां होयां पहला दिन अपना सफ़र शुरू करदियां होयां सतगुरु रविदास महाराज के मिशन नूं अपने हिरदे विच लैके कांछी टीवी नूं बीनस टीवी के राही प्रमोट करने वास्ते समुचे संसार तक गुरु महाराज का मिशन ले जाने वास्ते अज असी पहले दिन इस नवें बने स्टूडियो दे विच ये स्टूडियो जिहड़ा कि बर्मिंघम दे विच इंग्लैंड दे विच दुनिया दे विच एक पहला स्टेडियम है जो सतगुरु रविदास महाराज जी का वो मिशन वो सुपना वो आशीर्वाद नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद काहू ते ना डरे। अज सतगुरु रविदास महाराज की किरपा का सदका है सानू महाराज जी ने इन्नियां बुलंदियां ते लै आंदा इन्ने ऊंच कर दिता है कि अज जिन्हां जीभां दे उत्ते जिंदे लगे हुए सन अज अपने चैनल राही बीनस टीवी राही असी अपने जिंदे खुले सारी संगत के सामने दिखा रहे हैं और माई का शुकराना कर रहे हैं। असी शुकराने वजों अज जिहड़ियां संगतां जिन्ने भी पतवंते सजन जितने भी दुनिया के विचों इंग्लैंड विचों ही नहीं बल्कि यूरोप के विचों इंडिया के विचों और इंग्लैंड के कोने कोने के विचों इस नवें बने हुए कांछी टीवी के नवें स्टूडियो नूं अज पौंखा देने वास्ते इहदी ओपन सैरेमनी करने वास्ते बड़े हुम हुमा के आए ने अपना प्यार अपनी शरधा अपनियां खुशियां गुरु जी के प्रति चाह लैके जिहड़ियां संगतां हाजिर होईयां ने दास अपने वालों फिर सारिਆਂ ਨੂੰ बीनस टीवी राही सारे ही ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ प्यारे दर्शकों ਨੂੰ जी आया आखदा है। मुड़ के फिर साਰਿਆਂ ਨੂੰ जय गुरुदेव कहता होया अज स्टूडियो ਦੇ ਵਿੱਚ मेरे नाल जिथे इंडिया गवर्नमेंट वालों और इत्थे दी सरकार वालों इत्थे दी राजनीति वालों और इत्थे दे धार्मिक संस्थावां वालों पतवंते सज्जन हाजिर हुए ने और उत्थे समुचियां संगतां हड़ वांगू इत्थे इस उद्घाटन विच पहुंचियां ने। मैं फिर इस उद्घाटन के समय आईयां हुई संगतां दा एक दृष्टांत एक उदाहरण जकारे के रूप में देनी चाहना। आओ प्यार सत्कार नाल सुनिए कि संगतां दे अंदर गुरु रविदास महाराज के प्रति कितना क प्यार है। जो बोले सो ये संगतां जिहड़ियां कि इंग्लैंड के कोने कोने तो दुनिया के कोने कोने तो इस स्टूडियो के उद्घाटन समय आईयां ने और मेरे नाल इस वेले हिंदुस्तान की सरकार वालों कौंसलेट जनरल ऑफ इंडिया बर्मिंघम के इस वेले प्रतिनिध मिस्टर RK शर्मा जी जिहड़े कि वीजा सैक्शन के इंचार्ज ने और इन्हों दास अपने वालों और श्री गुरु रविदास मिशन इंटरनेशनल वालों जी आखदा है। नाल ही साडे सत्कारयोग उपासक जी और जिहड़े कि निरंकारी मंडल के करता धरता ने और महापुरुष ने और इन्हां दा उपराला और इन्हां दी मेहनत का सदका है साडे नाल हमेशा इन्हां दे बहुत सहयोग रहा है और इन्हां दा काफ़ी साडे नाल इस जगह का योगदान है। असीं इन्हां नूं धन्नवाद कहने और जी आखदे हां और इन्हां दे नाल बैठे ने साडे इंग्लैंड के राजनीति के करता धरता है साडे खालिद महमूद जी जिहड़े कि पैरीवार तो मैंबर पार्लीमेंट ने और इन्हां दीयां सेवावां रविदासिया कौम ले वास्ते बहुत हैं और इन्हां दे नाल बैठे ने खुरम राजा जी जिहड़े कि असिस्टेंट टू मिस्टर खालिद महमूद जी ने और इन्हों मैं अपने वालों और गुरु रविदास मिशन इंटरनेशनल के सारे प्रबंधकों वालों सारे सेवादार वालों रविदासिया कौम के सारे पतवंतियां वालों इन्हां डिग्नेटरी जी नूं
इन्हां अहुदेदारां नूं जी आया आखदा हाँ। और जिन्नी रविदासिया कौम इस वेले स्टूडियो में बैठी है और दास नूं सुन रही है और गुरु महाराज के चरणों में अपने सजदा करने वास्ते नमस्कार करने वास्ते जिन्हां जिन्हां ने टीवी ऑन किए ने और उन्होंने सारिਆਂ का धन्यवाद करता है। ये प्रोग्राम तकरीबन 8 बजे तक इस तरीके चलेगा और गुरु महाराज का शुकराना करिए। गुरु रविदास महाराज का मारू राग दे विच जिहड़ा कि उस निरंकार के चरणों में प्रवानित शब्द है, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब नवाज गुसाइयां मेरे माथे छतर थरे। सतगुरु रविदास माई दी उस भजन बंदगी नूं तां छतर झुले सन, अज उहदी किरपा दा सदका है उहदी गरीब जी निवाणी योग कौम दी सिरां दे उत्ते भी अज छतर झुल रहे ने। अज समुची कौम इन्हां छतरां नूं देख रही है कि सतगुरु ने सानूं किहो जिहियां सीटां ते बिठा दिता है, सतगुरु रविदास माई ने किहो जिहे छतर झुला दिते ने। अज वो असीं प्रोग्राम आओ मेरे पास बच्चे बैठे ने, ये गुरु महाराज की बाणी का शब्द गान करनगे। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब नवाज गुसाइयां मेरा मेरे माथे छत्र थरे। मेरा गोविंद नीचे ऊंच करे, मेरा गोविंद नीचे ऊंच करे, मेरा गोविंद नीचे ऊंच करे, मेरा गोविंद नीचे ऊंच करे। काहू ते ना डरे, काहू ते ना डरे, काहू ते ना डरे।
प्यारे दर्शकों, ये शब्द सतगुरु रविदास माई का समुचे संसार में जो उपदेश दिंदा है, जिथे सतगुरु रविदास माई ने उपदेश राही कहा है कि जेकर मैं भजन बंदगी की चंगे अमल करेंदियां उस्तत करे जहान। जो संसार दे विच चंगे काम करता है, प्रभु परमात्मा का नाम जपदा है, सिमरन करता है, तो प्रभु परमात्मा हमेशा ही उसका साथ देंदे ने। महापुरुषों ने सतगुरु रविदास माई ने अपनी बाणी में तुकां कहियां ने कि आ चंगे काम करन दे नाल नाल उस परमात्मा नूं अपने हिरदे विच वसाउण दे नाल मेरे सीस दे उत्ते छत्र चलाए गए ने। और वो लोग जिहड़े कि मैनूं अछूत कहंदे सन, वो लोग जिहड़े कि मैनूं नफरत करते सन, मेरी भजन बंदगी करके, मेरे चंगे कारनां करके, कर्मां करके अज वो लोग मेरे चरणों में आके झुके हैं। नाल ही इसे शब्द विच जिथे उन्होंने भजन बंदगी का सुनेहा दिता है, चंगे कर्मां का सुनेहा दिता है, नाल उन्होंने महाराज जी नूं साडे अंदर, महाराज जी ने साडे अंदर एक जोश भरिया है। नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते ना डरे। महाराज ने हुक्म किया है जियो अते जीण दिओ, वे जेड़ा तुहानूं कोई डराउंदा उह तों डरन दी लोड़ नहीं। महाराज जी तुहानूं उच्चे करन वाला है और तुहानूं दुनिया दे विच निडर होके, निरभै होके कौम दे, समाज दे धार्मिक काम, समाजिक काम करने चाहिए ने। लो आओ, गुरु महाराज जी ने सानू एक समुचे संसार नूं, मानवता नूं उपदेश दिता है कि जिस परमात्मा का असीं नाम जपदे हो उत्थे पखंडा की लोड़ नहीं। गोबिंद भाव भगत का भुखा, उसनूं सिर्फ परमात्मा नूं ते एक प्यार की जरूरत है, शरधा की जरूरत है। आओ सतगुरु रविदास माई की धनासरी राग दे विच गैन की हुई आरती, जिहड़ी कि समुचे संसार दे विचों फोके बहम भरम भुलेखे दूर करती है कि नाम तो बिना इस संसार दे विच बाकी सारा झूठा पसारा है। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। आओ आपां नाम की महिमा सतगुरु रविदास माई के मुखारबिंद तो उचारण की हुई तनासरी राग दे विच शब्द आरती सरवण करिए। बेनती है कि आपां हुण ब्रेक वाल जा रहे हैं। मैं जिन्ने भी देखने वाले दर्शक ने, मैं अपने प्यारे दर्शकों नूं, सत्कारयोग दर्शकों नूं, सुनने वालियां नूं बेनती करदा कि ये टीवी का प्रोग्राम, ये वीनस टीवी 805 के उत्ते जो प्रोग्राम आ रहा है, ये गुरु महाराज का स्वरूप और इनू देखदियां साडी भुख लैंदी है, साडे सारे कष्ट दूर हुंदे ने। गुरु की मूर्त मन में ध्यान, इस गुरु की मूर्त नूं अपने हिरदे विच वसाई रखो। और जिन्ना चिर असीं ब्रेक ते जा रहे हैं, इस गुरु के स्वरूप नूं अपने हिरदे विच वसाउंदियां होइयां अगले प्रोग्राम की उਡੀक करो। और तुहानूं असीं थोड़े ही चिरां दे विच और चंद कुछ मिनटां तक वापस मिलते हैं और गुरु के चरणों में जोड़न वास्ते अगला उपराला इस तरीके नाल तैयार रहेगा। जय गुरुदेव। मेरे वालों फिर सारे ही प्यारे दर्शकों नूं और वीनस टीवी देखने वालियां नूं कांशी टीवी का पहला प्रोग्राम उद्घाटन पक्षों जो अज पेश किया जा रहा, इस प्रोग्राम दीयां रौनकां नूं प्राप्त करदियां होयां जिन्ने भी स्रोते ने, जितने भी दर्शक ने, मैं फिर अपने वालों उन्हां नूं जय गुरुदेव कहना हाँ। ब्रेक तो बाद सारिआं नूं फिर जी आयां नूं सत्कार दे नाल आओ धनासरी राग दे विच गुरु साहिबां दी आरती सरवण करिए।
ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਆਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਸਾਰ ਅੱਜ ਨਾਮ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਔਲੀ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਆਪਸੀ ਮਿਲ ਵਰਤਣ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਜੀਓ ਅਤੇ ਜੀਣ ਦਿਓ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਅਦੁੱਤੀ ਬਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜਮੁੱਲੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਵੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹੋ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀਏ ਮਾਧੋ ਜੈਸੇ ਮਦਪ ਮਖੀਰਾ। ਆਪਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ, ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਿय ਕੌਮ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਨ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਰਦਿਕ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀਏ ਮਾਧੋ ਜੈਸੇ ਮਦਪ ਮਖੀਰਾ, ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਆਖੇ, ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਭਾਸ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਿਚਰੀਏ। ਆਓ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਤਵੰਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਸ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀਨਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅੱਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ, ਲਤਾੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇ 3 ਵਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੋ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੋ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਸ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿਓਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਾਲਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਜੋ ਅੱਜ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਔਰ ਵੀਨਸ ਟੀਵੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਹਿਮੂਦ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। बहुत धन्यवाद जी हरबंस शौकी लाल जी साहब और आप सब दी जो इतने आए हैं। I would like to say a few words in English first and then I'll say a few words in Punjabi at the end. I think it's a hugely important venture, this TV setup that you've just got with Kaanchi TV in conjunction with Venus TV. I want to thank Venus TV for the cooperation amongst all religious communities that they're providing. I think it's also very important to take forward with them this Ravidas community, which has worked extremely hard over the last 10 years being Member of Parliament. I worked with our Ravidas Gurukar in Handsworth.
We've gone through lots of ups and downs, but the most important thing that has been is that the people from the community are able to practice their faith to the best and the freest of their ability. And that is what we provide in this country and in this community, and long may that continue. It's also very important, the investment that the community, the Ravidas community has made into this. This is not just for the current community, the Ravidas community, this is for the future generations. It's important that we have these sort of communication outlets through these TV networks for the younger generation as well as the older generation. So it's very important to pursue that. I know that there's been a huge investment by the community in this, and I congratulate that, and I congratulate everybody here today. I'll just say one thing I'll just say a small kalam from Bulle Shah. Chal buliya chaliye uthe jithe rende sare anne. Chal buliya chaliye uthe jithe rende sare anne. Na koi saadi zaat pਛਾਣੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਉਹ ਨੀਚੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੀਚਤੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਸ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸਪਰਸ ਕਰੇ ਔਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਸੀਡ ਕਰੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਮਹਿਬੂਬ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਔਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਨੇਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਔਕੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਰਾਹੀਂ ਤਾਈਓ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਤਨੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਪਾਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ, ਵੀਨਸ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਧਾਰਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, जय गुरुदेव। ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਵਿਲੇਜ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੇਵਲ ਰਵਿਦਾਸ
ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿ ਹਰ ਸਿਉ ਹੀਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰੇ ਆਨ ਕੀ ਆਸ, ਸੇ ਨਰ ਦੋਜਖ ਜਾਏਂਗੇ ਸਤ ਪਾਖੇ ਰਵਿਦਾਸ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਦਾਇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ, ਰਵਿਦਾਸ ਕੌਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤਾਈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਏ ਕਿ ਕਹੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੋ ਜਪੈ ਨਾਮ ਤਿਸ ਜਾਤ ਨਾ ਜਨਮ ਨਾ ਜੋਨ ਕਾਮ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਰਦਾਸ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮਕਦੇ ਹੋਏ ਸਿਤਾਰੇ ਵਾਂਗ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਹੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਬੜੀਆਂ ਪਲਾਂਘਾਂ ਹੋਰ ਪੁੱਟਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਜੇ ਬੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੈਜੂਡਿਸ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਉਹ ਵੀ ਬਦਲਣ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜੂਡਿਸ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਚਾਹੇ ਇਹ ਲੋਕ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪਰਲੋਕ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਹੋਏ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਕੇ ਪਹਿਚਾਨ ਵੋ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਔਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ, ਸੰਤ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ੋਗੇ, ਨਾਲ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਜੋੜ ਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਹਰਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਵੱਲਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ, ਉਹ ਫੈਲਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੌਂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲੂ ਬਣਾ ਕੇ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ। ਤੋ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਤੇ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਉਹ ਪਾਸ਼ੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਪੇ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਬਾਹਰਲੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਧਰਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ਜੀਵ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੱਲੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਲੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗੀਤ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸੀਡੀਆਂ ਗੂੰਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਅੱਜ
जो कि हिंदुस्तान तो भारत तो बाहर आए हुए लोगों ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ और ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਨਰਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਮਲਾ ਆਫੀਸਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਧਰਮਾਂ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੌਂਖਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ RK ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲੀ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਪੌਂਖਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤਰੱਕੀ ਦਾ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਛੀ TV ਵੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲੀ ਆ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੋਗੇ? जय गुरुदेव जी की, जय गुरुदेव जी की। Welcome to everybody. Sri Guru Ravidas Mission International and dear viewers, it is my pleasure to be here today on the occasion of the launch of Ravidasiya community's first television studio in the UK. Many thanks for the invitation extended to Consul General of India in Birmingham, Mr. C. Guru Raj Rao, to the launch of your studio. Since he could not be present, he sends his warmest greetings to all of you on this occasion. I also convey my best wishes on this auspicious occasion. Sri Guru Ravidas Ji's message of universal brotherhood and tolerance is very much relevant even today, and his message of love, compassion, and equality inspires us to serve humanity with dedication and devotion. The saint led a life of faith and devotion and dedicated himself to the cause of the poor, irrespective of caste, creed, and religion. Sri Guru Ravidas Ji embodied the spirit of humility and human dignity. His life, a lesson of simplicity and honesty, is an inspiration to work for equality and fraternity. Revered by one and all, the compositions of Sri Guru Ravidas Ji have been a source of knowledge and wisdom to everyone, everywhere. Community channels are reliant on the dedication and commitment of hardworking employees, volunteers, and the continued support of the community. Now, I would like to say only a few words. I would like to conclude by saying congratulations to everyone here who have worked hard to bring Ravidasiya community's first television studio in the United Kingdom together, and a big thank you to everyone who has made it possible. Thank you very much. Jai Guru Ravidas. ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਉਪਾਸ਼ਕ ਜੀ, ਮਹਿਮੂਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਆ ਔਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਸਮਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਤਵੰਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਕਰੀਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਉਜਾਲਾ ਪਵਿੱਤਰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘਾਲਣਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਤਵੰਤੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਐਡੀਆਂ ਬੜਬੋਲੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਾ ਤੋਰੀਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਅਫਜ਼ਾਨੇ ਵਗੋਂ
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਡਿਗਨਿਟਰੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਚੰਦ ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਨਾ ਚਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ, ਜਿੰਨੇ ਦਰਸ਼ਕ, ਜਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ, ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਮੂਰਤ ਲੈ ਕੇ ਫੇਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹੀ ਚਿੱਤ, ਉਹੀ ਪਿਆਰ, ਉਹੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਉਹੀ ਦਿਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਪਤਵੰਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 94 ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ, ਅੱਜ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਪਤਵੰਤਾ ਸੱਜਣ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੋਝੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੌਮ ਦੇ ਦਰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਨਮਸਕਾਰ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ ਹੰਸਰਾਜ ਬੰਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦਇਆ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੈ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਚੋਂ ਉੱਘੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹਨ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਗਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਜਾਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਲੈ ਕੇ ਤਨ, ਮਨ, ਧਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਮਰਪਿਤ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ, ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ, ਨਿਝੱਕ ਹੋ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਪਲਾਂਘਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਤੁਰਨਾ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੋ ਕੰਮ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲ ਦਾਸ ਮਹੇਜ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪਰਦੇਸੀ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ। ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਛੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੀਨਿਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਾਸ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਸ ਕਰਦਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀਪਾਲ ਜੀ ਰੰਧਾਵਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਹੈ, ਸੁੱਚੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂਘ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਖਾਲਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਖਲਾਸ ਚਮਾਰਾ ਜੋ ਹਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੋ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਖਾਲਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸ ਬਣ ਕੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਾਲਸੇ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਨੀਕ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ, ਸਿਰਫ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ
ਪੁੱਤ ਚਮਾਰਾਂ ਦੇ, ਬੀਬੇ ਪੁੱਤ ਚਮਾਰਾਂ ਦੇ, ਅਫਸਰ ਪੁੱਤ ਚਮਾਰਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਗੀਤ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੀਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਗਾਇਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜੋਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਰਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਨਸ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਭਾ 181 ਡਡਲੀ ਰੋਡ ਵੋਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸ਼ੌਂਕੀ ਜੀ ਹੁਣੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁੱਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੀਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਮਾਨਸਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ ਨਿਭਾਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਗੀਤ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੀਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੀ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੌਂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੀਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਇਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜਾਗਰਤੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮਲੂਕ ਚੰਦ ਜਾੜਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਢੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ ਕਿ ਪਾਗਲ ਮਲੂਕ ਚੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦਾਸ ਜੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੋ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ। ਤੈਨੂੰ ਧਨ ਚੰਦ ਰੋਜ਼ ਧਿਆਵੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਕਦੋਂ ਪੱਥਰੀ ਤਰਾਉਣੇ ਵਾਲਾ ਆਵੇ। ਪੱਥਰੀ ਤਰਾਉਣੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਓ, ਹਮਲਾ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਪਣੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਮਹੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ, ਨਿਰਮਲ ਮਹੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸਲੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਉਹ ਨੇ ਪੁੱਤ ਚਮਾਰਾਂ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਖਲਾਸ ਚਮਾਰਾ। ਅਸਲੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੀਤ ਲਿਖ ਕੇ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰਮਲ ਮਹੇਸ਼ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਗੀਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕਹਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕਹਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? जब जब फैले जगत में कूड़ पाप अंधियार, तब तब राखे हाथ दे रविदास एक राम हमार। परम पूज्य गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, जिथे सौंकी साहब जी माण की गल की आ, एडू वड्डा माण होर की हो सकता कि अज साडी सारी कौम एक झंडे के थले एकत्र हो चुकी आ। और जो धन धन सतगुरु दास महाराज जी का असली सुनेहा सी, जो सारी दुनिया जिहदे उपर अज कायल हो चुकी आ, वो किहड़ा सुनेहा सी? बेगमपुरा शहर को नाऊ, दो कंदो नहीं तै ठाओ, ना तसवीस खराज ना मैल,
खौफ न खता न तारस जवाल, अब मोहे खूब बतन गए पाई, ऊहा खैर सदा मेरे भाई, कायम दायम सदा पातशाही, दोम न सेम एक सो आही, अवादान सदा मशहूर, ऊहा गनी बसे महमूर, त्यों त्यों सैल करे ज्यों भावे, महरो मैल न को टिकावे, कह रविदास खिलास चमारा, जो हम सहरी सो मीत हमारा। अज ह्यूमन राइट्स की गल सारी दुनिया ते चल रही है। ह्यूमन राइट्स के सब तो बड़े जो सिरजनहार ਉਹ ਸੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 635 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਜੋ ਯੂਐਨਓ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ? ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ, all human are being born and free, all human beings are born free and equal dignity and right, they are endowed with reason and conscience and should act to one another and spirit of brotherhood। ਉਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ ਦੋਖਨ ਦੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਠਾਉ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਹਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੀਏ, ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਹੂਬਹੂ ਇੰਨਾ ਸਿਮਿਲਰਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਰਚਨਹਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 1 ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦਾ ਉਹ ਰਚਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਵੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਗੀਤ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੀਤ ਜੇ ਬਾਕੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਨਿਰਭੈ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਧੋ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਮੱਖੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਧਾਵਾ ਬੋਲਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਰ ਮਿਟੋ। ਉਹ ਮੱਖੀਆਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੂਆ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਮਿੱਠੇ ਵੀ ਬੋਲੋ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਮਹੇਸ਼ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਿਆ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਵਾਮੀ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਦਨਾ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੈਨ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਮਾਜਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਗਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਟੀਵੀ ਦਾ, ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਜਾਗਰਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਲਵੀਰ ਕਲੇਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਮਾਈ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤਾਈਂ 75% ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੂਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪੈਕਚਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੂਬਰੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਲਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਉਪਰਾਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ
कि साडा कोई अपना चैनल होवे, अपना मीडिया होवे। बहुत ही सोच विचार करके बहुत सारे साथियों के नाल गलबात की, सारिਆਂ ने ही इहो कहा कि आपां कोई ना कोई उपराला इदां दा कीता जावे भी अपना चैनल खोलिया जावे। दास ने इस दे विच सारिਆਂ ਦੀ सपोर्ट ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਆਫਰ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਾਹਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗਾਹਾਂ ਚਲਾ ਸਕੀਏ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਰੋਆ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਸੁਮਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਫੋਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਇਹ ਚੈਨਲ ਚੱਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਾਵਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਖਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮ ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋਰੀ, ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋਰ ਅਵਰ ਸੰਗ ਤੋਰੀ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾ ਕੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਤੋੜ ਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਛੁਤ ਰਾਜ ਬਿਸ਼ਰਤ ਦੁਖ ਪਾਇਓ ਸੋਗਤ ਪਈ ਹਮਾਰੀ। ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੀਚੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਏਕ ਸੁਖ ਸਭ ਰਾਜ ਮੇਂ ਦੂਜਾ ਮਰਗਟ ਗਾਓ। ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਖ ਸਭ ਰਾਜ, ਮੈਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੁਖ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਏਕ ਸੁਖ ਸਭ ਰਾਜ ਮੇਂ ਦੂਜਾ ਮਰਗਟ ਗਾਓ, ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੂਜਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੀਏ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਿੰਦਾ ਕੌਲਧਾਰ ਜੀ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਦੱਸਣ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਟਲੀ ਆ ਗਏ। ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਸਪੀਡ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੰਮ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰੂਦੇਵ। ਮੈਂ ਸੰਤ ਸਰਬਨਦਾਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਯੂਰਪ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜੋ ਸਭਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਜੋ ਵੀਨਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਜੋ ਸ਼ੌਂਕੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਜੋ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਹ 800 ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਫ਼ਤਾਰ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਦਬਾਇਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਫੌਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਪੁੱਤ ਹਾਲੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਂਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿੰਦਾ ਕੌਲਧਰ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚੋਂ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਟਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓਗੇ? ਜੋ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭਾਵਾਂ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੀਡੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪੈਸੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਸਰਬਣਦਾਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸ਼ਿੰਦਾ ਕੌਲਧਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਗੁਰੂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਿਆ ਔਰ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦੁਸਹਿਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਵਾਮੀ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਕੌਮ 'ਚ ਅੱਜੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਫਤਿਹ ਆ। ਆਓ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੋਸ਼ ਲਿਆਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਆਰੰਭਿਆ ਹੋਸ਼ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹੰਸਰਾਜ ਜੱਖੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੇਸ਼ੇ ਪੱਖੋਂ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚਮਨ ਲਾਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ADGP ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਬੰਗੜ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤਜਰਬੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਰ ਦੀਆਂ ਔਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਬੰਗੜ ਜੀ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਘਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਪੈਰ ਧਰਦਿਆਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਉਮਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਹ ਪਿਆਰ, ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਬੈਡਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ 8-10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਜੋੜ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਘਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 40 ਸ਼ਬਦ ਹੈ
ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 40 ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਇੰਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ 40 ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ 150 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਨੂੰ 40 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ 150 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜੂ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਟ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਪੁੱਤਵੰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਮਨਾਂ 'ਚ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਸ਼ੌਂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 40 ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੋਲਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਧ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਗਰੀਬ ਨਜਈਆ ਸਦੇ ਮਸਤਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬੀਨਸ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਔਰ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਜੀ ਸ਼ੌਂਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਦਾਰੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਭਗਤ ਜੀ ਰਾਜ ਬੰਗੜ ਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਸਮਾਜ ਹਰ ਕੌਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੇ ਵੀ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਰਾ, ਪੈਦਾ ਵੀ ਉਸ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਚ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਪੱਖੋਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਹੈ ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਰਾਈਟ, ਕਿ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਐਂਡ ਸਭ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਰਾਈਟ, ਕਿ ਜੁਦੇ ਨਾ ਹੋ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਆਏ ਆ, ਅੱਜ ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਉਹ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਗਾ ਸੁਪਨਾ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਰਾਈਟ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸ਼ੌਂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਫੋਨ ਆਏ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਧਾਈਆਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਵਧਾਈਆਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਈਏ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ IPS ਗਜ਼ਟਡ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ DG ਚਮਨ ਲਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ।
ਔਰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਾਈ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੀ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਾਈ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਾਈ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ IPS ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਰਕਰਸ, ਉਹਦੇ ਪਦਾਧਿਕਾਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੰਚਿਤ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ, ਮਾਥੇ ਛਤਰ ਧਰੇ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜੀਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਬੈਠਾ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਵਿਦਿਆ ਅਹਿਤਕੀਨ ਵਿਵੇਕ ਦੀਪ ਮਲੀਨ, ਕਿ ਅਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਤੋਂ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਅਰਜਿਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਅਰਜਿਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ बढ़ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨੌਲੇਜ ਇਜ਼ ਪਾਵਰ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਮੈਂ IPS ਬਣਿਆ ਔਰ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਕਿ ਬਨਾਰਸ ਨਗਰੀ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਗਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਬਨਾਰਸ ਨਗਰੀ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂ DIG ਰੇਂਜ ਬਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ, ਪਰਾਧੀਨਤਾ ਪਾਪ ਹੈ ਜਾਨ ਰਿਓ ਰੇ ਮੀਤ, ਰਵਿਦਾਸ ਦਾਸ ਪਰਾਧੀਨ ਸੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੇ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤ। ਇਹ ਪਰਾਧੀਨਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਵਿਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਗਿਰ ਗਿਆ ਉਹ ਉੱਠ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਗਿਰ ਗਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਗਿਰੇ ਹੋਏ, ਦੂਜੇ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਗਿਰੇ ਹੋਏ, ਉੱਠੋ, ਹੁੰਕਾਰਾ ਭਰੋ ਔਰ ਭਵਿੱਖ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਾਡੀ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਦੂਰ ਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਕੀ ਅਰਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ? ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਗੁਸਾਈ, ਕੋਪ ਕਨੇਰੇ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਰ ਨੂਰ ਬਣਾਈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਚਾਹ ਹੈ ਮੇਰੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਦੂਰ ਲਿਜਾਈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨਵਾਦ ਚਮਨ ਲਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਕਾਂਤ ਬੋਲੇ ਹੈ, ਤੁਕਾਂ ਬੋਲੀਆਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਔਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੱਖੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 5-7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਬਾਲੇ ਮਾਰਿਆ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਸ਼ੌਂਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾਲ ਰਲਣਾ। ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਥਰੂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫॉर द ਯੰਗਸਟਰਸ, they are listening now. It's a message for them. We've set this channel, this media, so that you can actually listen to us, put your views through, and also tell us what your requirements are. I know that you're all confused about our religion, but why? Asking your parents, yes,
but this is an opportunity for you to contact us and get together, raise your voices, so that we can all become one and have a TV channel of our own. And we need you as presenters, speakers, people who can actually get more information, all sorts of things. This is actually dependent on you, the children, and that's all I have to say. Thank you very much. मैं हुण गुरचरण मल जी नूं क्योंकि वो अपनी ड्यूटी ते जाना चाहुंदे ने, मैं 1 सैकंड 2 सैकंड वास्ते बेनती करांगा कि समुचे संसार नूं अपना सुनेहा देण। ये मेरा वीर क्वीन अवार्डड और इन्हां दे चेले गुरु रविदास माई दे सेवक इस वेले वर्ल्ड वाइड ढोल दे उत्ते म्यूजिक दे उत्ते छाए हुए ने। मैं वीर जी नूं एक बधाइयां दिंदा कि रविदासिया कौम दे चों क्वीन अवार्ड लैण वाला इंग्लैंड दे विच साडा वीर है। दाता तू ना करू ते करू केड़ा मेरियां सब्बे जरूरतां पूरियां नू। दाता तू ना करू ते करू केड़ा मेरियां सब्बे जरूरतां पूरियां नू। साध संगत जी अज सतगुरु ने साडियां जरूरतां जिहड़ियां सीयां सारियां पूरियां करतियां। जिहड़ियां कि सानू चैनल चाहिदा सी, जिहड़ी कि साडी आवाज़ सीगी ਉਹ ਜਾਣੀ कि संगत ते लोकां ते ते छोटे बच्चों ते पहुँचाउण वास्ते जिहड़ा मीडिया बहुत इंपोर्टेंट पार्ट कर रहा है। ये जानी कि सानू चाहिदा सीगा ते जिहड़े भी जानी कि साडे इस मिशन दे जानी कि श्री गुरु रविदास मिशन इंटरनेशनल दे जिहड़ी कमेटी मैंबर आ, मैं उन्हां दा जानी कि लख लख शुक्र अदा करदा हाँ। शौकी बाजी का लख लख शुक्र करदा हाँ अदा, क्योंकि असीं हैगे आ बीबे पुत चमारां दे। जो बोले सो निरभै। मैं बेनती करदा हुण ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਅਣਖੀ ਪੁੱਤ ਚਮਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ। ਤਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਇਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨੀ ਬਣੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਥਰੂ ਮਾਈ ਆਪਣਾ ਆਰਟ ਐਂਡ ਟੀਚਿੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸੀਗੀ ਉਹੀ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ मेरे पास हुण इटली तो अवतार सिंह जी ने समा सिर्फ अपने को 5 मिनट है। 5 मिनटों में ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ मैं बेनती करांगा सिर्फ ਵਧਾਈ ਦੇ के और उस तो बाद मैं चाहूँगा भी ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ मिस्टर अवतार सिंह जी इटली तो। सब संगत नूं जय गुरुदेव। ਅਸੀਂ ਇਟਲੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ श्री गुरु रविदास इंटरनेशनल मिशन जो अज कंच टीवी की शुरुआत करन जा रहे हैं उन्होंने असी बहुत बहुत बधाई दें और असी उन्होंने वादा करते हैं कि उत्थे कमेटियां आउंदियां रहणगियां जांदियां रहण, लेकिन इटली की जिन्नी भी संगत आ वो हमेशा ही उन्होंने साथ देगी और उन्होंने बढ़ चढ़ के उन्होंने डोनेशन दी जाऊगी। असी बहुत बहुत इंग्लैंड वासियों का धन्यवाद करते हैं। जय गुरुदेव जी। मैमी साहब मैं इस तरीके बारी बारी अपने आप ही स्पीकर फड़ाई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैमी साहब जी बैठे ने, रामलाल जी पैरिस तो बैठे ने, किरण वाल्मीकि जी बैठे ने और इन्होंने सारे सेवादार दी बहुत सेवावां ने। इदा ही अपने आप ਸਮੁੱਚੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫॉर ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜੋ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਚੈਨਲ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰਵਾਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। जय गुरुदेव। धन गुरुदेव। सब तो पहला दास श्री रविदास रविदासिया कम्यूनिटी पैरिस वालों श्री रविदास मिशन इंटरनेशनल का तहे दिलों शुक्रगुजार करता है। इन्ना कहता है कि जिथे सानू ये अज मीडिया मिलिया है उत्थे ही साहिब श्री रविदास महाराज जी की पावन अमृतबाणी जिसका फ्रांस दे विच प्रकाश होया है सानू आज़ादी के नाल एक बहुत बड़ी अनमुली बाणी भी मिली है। सानू उसका जिंदगी दे विच लाहा लेना चाहिए है। इन्ना कहता है दास जय गुरुदेव धन गुरुदेव के नाल सारी संगतां नूं लख लख बधाई दिंदा है। गुरु प्यारी साध संगत जी अज मन इन्ना खुश है कि सुभावां तो बहुत है
ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗੀਏ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਰਵਿਦਾਸ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਅਰਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਆਪਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਚਮਨ ਲਾਲ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਮੈਂ ਦਾਸ ਚਮਨ ਲਾਲ ਮਡਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਸੋਚ ਸੀ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਬੀਬੀ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੋਲੀ ਰੰਧਾਵਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਆ ਅਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਚੈਨਲ ਆ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਬੰਸ ਸ਼ੌਂਕੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਾਪਤ, ਅਜੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਲੀਕੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਲੀਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਪੋਰਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਤੋਂ ਖੈਰਾਂ ਮੰਗੀਏ, ਸੱਤੇ ਖੈਰਾਂ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਸੁਣ ਲਓ।